बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह व इन्नल मलाइकत लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्मि व इन्नल आलिम लयस्तग़फ़िरु लहु मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि हत्तल हीतानु फ़िल मा व फ़ज़्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़्लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। व इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वर्रसुल इल्म औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम उलमा किरामो और मुअज़्ज़ज़ो तालिब इल्मानो, पोड़ंबी दल बांधे काबल तज़मा हाजिरी उशवा और दे मदरसे मशर हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ हफ़िज़हुल्लाह तआला वरआहु हगोई सर ज़मून ज़ोड़ ताल्लुक़ और ज़ड़ा दोस्ती वा अबिया दहक़ीन रुस्तो दहगोई बरखुरदार मौलाना अब्दुल हई से भूम हाँ मदरसा के सबक वेले दे चिकुम मदरसा के ज़बरदरिसुम नो दे टोलो असबाब द वजना और द ताल्लुक़ात द वजना दिल तज़मूंगा हाजिरी उशवा और उलमा किरामो और उस्तादानो सर मुलाकात शो तालिब इल्मानो उलिदल दा मदरसों उलिदा नो पदे बांधे ढेर खुशहाल शो माशाअल्लाह। तासो प आगा मुल्क के सबक वाये कि आगा मुल्क अफ़ग़ानिस्तान आगा द सूफिया मुल्क दे आगा मशाइखो अद मुहद्दिसीन मुल्क दे और आगा फ़ातिहीन मुल्क दे। लो फ़ातिहीन पदे मुल्क की तीर शवी दी महमूद गज़नवी दे मुल्को शहाबुद्दीन गौरी दे मुल्को अफ़ग़ानिस्तान वरपसे अलाउद्दीन खिलजी दे अफ़ग़ानिस्तान शेर शाह सूरी दे अफ़ग़ानिस्तान अहमद शाह अब्दाली दे अफ़ग़ानिस्तान दा लो फ़ातिहीन तीर शवी दी और द टोला न लोया खबर दा कि आगा खिलाफत उस्मानिया चागई तकरीबन शपगनिम सवकाला प अक्सर ममालिक बांधे प अक्सर दौलतों बांधे हुकूमत करे दे नो द ताजुब खबर अदा च दागई ताल्लुक़ दे अफ़ग़ानिस्तान सरो खिलाफत उस्मानिया दागी चकम मशरो अवल उस्मान खान अगद बल्ख उसीदुन के बल्ख के यौ खारो हामान चागा खार ब्यारवान शबे दे नो दा आगा दा उसीदुन के नो दा हल्फना लाड़ तुर्की था और दा अलाउद्दीन सुल्जूकी प फौज के भर्ती शो
او دومره ترقي وکړه چې کله علاءالدین سلجوقي مړ کېده وفات کېده نو په خپل ځای باندې عثمان خان خلیفه وګرځو او د هغه نه وروسته خلافت عثمانیه په ټوله دنیا کې تقریبا په ډېرو اسلامي ملکونو کې خور شو. نو دا شپږ لوی فاتحین دا د افغانستان سره تعلق ساتي. تاسو خوش قسمته یې چې په دې ملک کې سبق وایئ، ځکه چې دا د محدثینو ملک هم دی. د امام بخاري مشهور استاد بلکې د صحاح الستو کې بغیر د ابن ماجه نه د هغې استاد قتیبه ابن سعید و بغلان کې د امام بخاري استاد ابو الولید هم د افغانستانو لوی محدثین د سعید ابن منصور طالقانی چې د سنن سعید ابن منصور مصنف دی او د امام احمد او د ټولو لوی امامانو استاد دی. طالقانو په دې افغانستان کې دی. نو ستاسو ډېره لویه ذمواري ده، ستاسو د جهاد هغه ذمواري هم ده، ځکه چې فاتحین د دې ملکو مجاهدین د دې ملکو. زما په پښتو خو تاسو پوهېږئ که نه؟ ښه بلکل پې پوهېږئ. ډېره ښه. کله کله دا پښتو بدله را بدله که نه، پښتو یا پښتو. نو دا د فاتحینو ملک هم دی او فاتحین چې وي نه خو جهاد به کوي. نو د جهاد میدان هم ستاسو دی او د علم میدان هم ستاسو دی او د دې نه علاوه د تصوف میدان هم ستاسو دی. ابوالحسن خرقاني د دې علاقې و، د دې افغانستان او معین الدین چشتی چې چشتیه سلسله په ټوله دنیا کې تیریږي، په ټوله دنیا کې چې چشتیه سلسله چلیږي. نو چشتم په افغانستان کې دی. نو محترمو طلباء کرامو، عبدالله ابن مبارک رحمه الله په باره کې لیکي چې هغه خپل کال په 3 حصو کې تقسیم کړی. د کال په یو حصہ کې به جهاد کو، د کال په بله حصہ کې به علم خورو او د کال په 3 حصہ کې به تجارت کو. او د هغه تجارت په نتیجه کې چې کوم مال به هغه حاصل کو نو هغه به په علماو باندې خرج کو. فضیل ابن عیاض، سفیان ثوری، په دې علماو باندې به خرج کو. او دا به وی که دا علما نه وی نو ما به تجارت نه وی کړی. او چې کله عبدالله ابن مبارک راوبلو فضیل ابن عیاض ورته وی تاسو مکه مکرمه مدینه منوره ته راشئ چې عبادت وکړئ. عبدالله ابن مبارک ورته ولیکل یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب. اے د حرمین عبادت کوونکیا کچېرې تا زه ولیدې او ماته دې وکتې نو تا ته به معلومه شي چې زما دا عبادت خو د لوبو په شان آسان دی، لکه لوبې چې آسان وي دغسې آسان دی. او دا یې ورته ووی من كان يخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب. هغه خلق چې د هغوی په سینه باندې اوښکې رابهیږي، اوښکې رابهیږي، نو زمونږ په سینو باندې وینې رابهیږي. د مجاهد په سینه باندې، د فاتح په سینه باندې وینې رابهیږي. نو دعا مونږ او تاسو کې دا فرق دی. او دا یې ورته ووی ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأصهب. دا
عبیر وای مرکب خوشبویی ته چې کوم خوشبویي یو ځای کړی شي نو د هغې عبیر هغه خوشبویي ستاسو ده او زمونږ خوشبویي دا ده چې زمونږ د اسونو د ټاپونو او د خپو نه کوم غبار راوځي او کومه دوړه راوځي نو هغه دوړه چې زمونږ په بدن باندې هغه دوړه چې زمونږ په مخ باندې غبار لګي نو هغه زمونږ خوشبویي ده ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره مونږ ته را رسېدلې ده چې هغه چرې دروغ نه دی ویلي لا يجمعن غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب چې د اسونو نه چې کوم غبار راوځي د الله تعالی په لاره کې هغه د جهنم او د دوزخ د اور سره نه جمع کیږي د دوزخ اور به موږ له نه راځي ځکه چې موږ د الله په لاره کې جهاد کوو او نور اشعار وي نو زما محترمو دا ټول میدانونه تاسو ته دي که د جهاد میدان دی که د علم میدان دی اوس خو تاسو علم حاصلوئ په علم کې ښه محنت او کوشش کوئ وخت مه ضایع کوئ د وخت مثال د واورې دی واوره چې کېږي نو هغه نور ته کېږي نو هغه واوره وبهیږي ختمه شي نو وخت مه ضایع کوئ او چې کله تاسو سبق وایئ نو څه سبق لومبۍ درجه دا ده د سبق ویلو الانصات چپ په ناست دی دا باندې چې خپله کې خبرې کوي او استاد بیان کوي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون چې قرآن کریم ویل شي همدغسې چې حدیث ویل شي همدغسې چې د علم بیان کیږي نو چپ په یو بل سره به خبرې نه کوي دا نه چې استاد لګیا د خبرې کوي استاد لګیا د بیان کوي او تاسو یو بل سره پس پس کوئ نو لومبۍ درجه دا د الانصات په چپوالي بیان به هسې هم ډېرې خبرې نه دي پکار ډېرې خبرې چې بنده کوي نو شاعر وایي اذا كثر الكلام فسكتوني فإن الدين يهدمه الكلام چې خبرې ډېرې شي نو د خبرو کې د بنده نه داسې خبره د خولې نه راوځي چې په هغې باندې د بنده دین برباد شي نو هسې هم ډېرې خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وصیت کو نو په هغه وصیت کې ورته دا وی چې املک علیک لسانک په یو تل دې کې دوه قرأت دي د حدیث هغه طالب علمین موجود دي یو د املک علیک لسانک املک علیک لسانک خپل ژبه کنټرول کا خپل ژبه په قابو کې وساته خپل ژبې ته واګې واچوه چې دا ژبه دې بې واګې نشي او خلاصه نشي او عام روایت داسې دی املک علیک لسانک نو املک باب افعال دی او هغه دوه مفعوله غواړي او تاسو ته معلومه ده چې املک یو مفعول غواړي نو املک په دوه مفعوله غواړي نو بیا د حدیث مطلب دا شي کہ املک الشرع املک اللہ علیک لسانک د خپل ژبې مالک الله تعالی وګرځو د خپل ژبې مالک شریعت وګرځو د خپل ژبه د شریعت او د الله په کنټرول کې ورکړه چې الله تعالی کنټرول کوي او قابو کوي قابو کول وایي تاسو کړه
نو املک شي او که املک شي نو دواړه صحیح دي. او نو ډومبی خبره دا ده انصات، دا ډومبنی پوړی ده، دا ډومبنی چې ده نو درجه ده. او تاسو خو به دا مقوله اورېدلې وي چې خیر الناس من کف فکه وفک کفه وشر الناس من کف کفه وفک فکه. خیر الناس غوره د خلکو نه هغه دی من کف فکه چې دا جامې دي، زمونږ جامې وایي دا خلو چې دا بند ساتي. وفک کفه او دا تلی لاس، دا لاس کلاو کې او خلاص کې چې واخله، بخشش کې، سخاوت کې، ورکړه کې. او شر الناس من کف کفه وفک فکه، او خراب سړی هغه دی فک فکه چې دا خولې هر وخت واده کړي، بس چې ګورې نو خبرې به کوي. وکف کفه او دا خپل تلی چې دی ورغوي، دا بند ساتي. په اردو کې وایي چمړي جای دمړي نه جای، یو دمړی نه ورکوي چاله، تش راکړه ته ناست دي، ورکړه ډو پېژني نه. نو ډومبی خبره تاسو واورئ د څه ده؟ انصات. او دویمه الاستماع. استماع معنا ده په غور باندې اورېدل، په فکر باندې اورېدل، په توجه باندې اورېدل. داسې نه چې تاسو په درسګاه کې ناست یئ او خیالات هم بهر وي. چې د بنده خیال بهر وي نو خپل مقصد ته هیڅ چرې هم نشي رسېدی. بیا د مجنون هغه ناقه او اوښه ترې جوړه شي. وایي مجنون په اوښه باندې کېناسته او د اوښې هغه بچی کور پرېښود. نو مجنون د لیلا په سوچ او په فکر کې او د مجنون هغه اوښه چې وه هغه د خپل بچي په فکر کې وه. نو مجنون به هغه مخکې بوتله چې دی به په فکر کې غرق شو، نو هغه اوښه به یې واپس راله. نو بیا به د بوتله چې ځو لیلا طرف ته ځو، نو بیا به دی په سوچ کې غرق شو، لکه طالب چې په سوچ کې بل ځای کې غرق شي، نو بیا به هغه اوښه واپس راله. نو بس کار خراب شو، بس رسېدل ونه شو. نو مجنون شاعر وي، مجنون خو ډېر ښه شاعر و، د هغه دیوان چاپ شوی هم دی. وایي هغه وی هوا ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. زما د اوښې هغه محبوبه رستو ده، یعنی بچای، او زما معشوقه او محبوبه مخکې ده. نو زمونږ د دواړو هغه اختلاف دی، نو مقصد ته نشو رسېدی. نو اوس که تاسو په غور باندې او په فکر باندې په توجه باندې سبق نه اورئ، نو د استاد هغه سبق په دې هوا کې والوځي او تاسو ته به هېڅ فایده به تاسو ته وانخلئ. نو ځکه په قرآن کریم کې استمعوا لفظ راغلی دی، یو سماع ده یو استماع ده. سماع وایي اورېدو ته، او استماع وایي ډېر ښه په توجه باندې اورېدل چې بلکل هغې ته خیال وي، او که نه نو بس کار به خرابېږي، بیا وخت به تېرېږي او تاسو به هېڅ حاصل نه کوي. هغه د شیخ چیلي هغه قصه خو به تاسو اورېدلې که نه؟ نه به یې اورېدلې. د شیخ چیلي هغه قصه وه، وی مزدوري کوله
او د پیاله او د پرچونو او د پلیټونو هغه شکرای وایي تاسو په هغه په سر وه او ته سوچ کو اوس دې ته سوچ نه لري چې دا زما په سر دا زه به په لار ځم په دې فکر کې شو چې ما ته به مزدوري میلاو شي مزدوري به زما ترلاسه شي موږ پښتو کې میلاو وایو تاسو لاسته کېدل وایي چې دا مزدوري زما ترلاسه شي نو په دې باندې به زه اګای واخلم د هغې اګو نه به بیا چرګې ته به کېدم نو د هغې نه به بچي راوځي چرګان به شي بیا چرګې به شي بیا به هغه خرڅ کړم نو ګډې او بیزې او غواګانې دا به پرې واخلم اوښان به پرې واخلم بیا چې هغه ډېر شي بیا به ځان له کور جوړ کړم بیا به واده وکړم بیا به مې بچی پیدا شي هغه بچی چې لوی شي نو هغه به ما ته وایي چې راکړه ما لس 50 افغانۍ وی زه به له یو لته ورکړم چې نه درکوم دله 50 افغانۍ 1 افغانۍ واخله په دې کې چې هغه لته یې ورکړه شکره یې راغذار شوه او چې سی په سرونه هغه ټول مات شو هغه مالک ورسره روان و مخکې مالک ورته ویل زما زه خو دې برباد کړم ځکه چې څه زما مال و نو هغه ټول راخلاص شو ټوکړي ټوکړي شو ټوټې ټوټې شو نو هغه ته ویل ستا خو یو ښکاری مال خراب شو او زما ټول کور روان شو ښځه او بچي او کور او ګډې او پیسان او دا ټول زما برباد شو نو دغه کیسه یې نو استماع چې نه وي په توجه باندې اورېدل چې نه وي نو بیا به کار نه کېږي